हाँ जी राजे वेलकम है तुहाडा BA पार्ट 3 मैथमैटिक्स के स्टूडेंट्स ਅਤੇ BSc पार्ट 3 नॉन मैडिकल ਆਪਾਂ ਨੇ डिस्क्रीट मैथमैटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई है जिसका लास्ट चैप्टर कर रहे सी प्रोबेबिलिटी का जिहदे विचों आपां बेसिक डेफिनेशन वर्क कर लिया सी कुछ एप्लीकेशन कर लिया सी अज आपां मेनली इहदा थ्योरी का थ्योरम्स वाला पोर्शन करते हैं। सो फस्ट थ्योरम है देखो एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पहली गल तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किहड़ा हुंदा जदों दो इवेंट आपस दे विच इकट्ठे हैपन ना करदे होण उन्हां दी इंटरसैक्शन की होगी एम्पटी होएगी। सो इन्हां दी इंटरसैक्शन जे एम्पटी है तो एम्पटी केस दे विच इंटरसैक्शन दी प्रोबेबिलिटी की आ जाऊगी 0। देयर आर द टोटल n एलीमेंट्स इन सैंपल स्पेस देयरफॉर A दी प्रोबेबिलिटी की मान ली आपां उहदे फेवरेबल केस m1 सीगी m1 ओवर n ਅਤੇ B ਦੀ प्रोबेबिलिटी सी m2 ओवर n ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ we know that A union B ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ A union B ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन। सो इंटरसैक्शन तक की होगी 0। सो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी की आ जाऊगी A की प्रोबेबिलिटी प्लस B की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो ये सीगी अपने कोले एडिशन थ्योरम फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उस तो बाद बी नंबर सैकेंड नंबर थ्योरम की है इफ A एंड B आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस दैन शो करना हुण अपने कोले यूनियन की प्रोबेबिलिटी की है A की प्रोबेबिलिटी प्लस B की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी। ਇਹਦੇ ਲਈ देखो ਆਪਾਂ प्रूफ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ A ਅਤੇ B ਕੋਈ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ S ਦੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ M1 ਕੀ ਨੇਗੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇਗੇ A ਇਵੈਂਟ ਦੇ। सो A की प्रोबेबिलिटी की होगी M1 ओवर N लैट कर लो M2 की नेगे B इवेंट के फेवरेबल केसेस। सो B की प्रोबेबिलिटी की होगी M2 ओवर N। ये भी लैट कर लेने कि दोनों के कॉमन पॉइंट्स किन्ने आ M3 ने लैट M3 बी द फेवरेबल केसेस ऑफ A इंटरसैक्शन B। सो A इंटरसैक्शन B की प्रोबेबिलिटी होगी M3 ओवर N। वैन डायग्राम च आपां किवें शो करते हैं भी A दे इवेंट किहड़े हो गए M1 अब B सारा आ B दे इवेंट किहड़े किहड़े हो गए M2 ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਸਟ ਕੱਲਾ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ M3। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स किहड़े हो गए A यूनियन B ਦੇ ਵਿੱਚ all points of A plus all points of B minus common points क्योंकि ਜਦੋਂ A ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਮਨ ਜਦੋਂ A ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ B ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਕਲੂਜਨ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੀ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस इंटरसैक्शन इवेंट्स। सो A यूनियन B दी किन्ने इवेंट होणगे A यूनियन B दे विच M1 प्लस M2 माइनस M3। सो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी की होगी M1 प्लस M2 माइनस M3 ओवर N। इन्हां नूं कल्ले कल्ले नाल आपां डिवाइड कर दिंदे N दे नाल। सो इस तो बाद अपने कोले A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी की आ गई A की प्रोबेबिलिटी प्लस B की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसैक्शन की प्रोबेबिलिटी। ये आपां ना करया होया काम ऑलरेडी आपां बुक तो ये थ्योरम्स कर चुके। उस तो बाद आ जाता इहदे विच काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की होंदी है इहनूं इस सिंबल नाल डिनोट करते हैं A कंडीशनल B रिप्रेजेंट रीड की करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशनल B। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इफ B इज गिवन B इज गिवन का मतलब की हो गया कि B दे हैपन होने तो बाद ध्यान नाल समझो B दे हैपन होने तो बाद सिर्फ बाकी बचते केसिस दे विचों A की प्रोबेबिलिटी जिवें मैं तुहानूं गल करां कि पहलां तुसीं ताश दे पत्तिआं दे विचों एक किंग बाहर कढना आ बाद दे विचों बाकी बचते 51 पत्तिआं दे विचों एक रैड कार्ड बाहर कढो। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। जे मैं तुहानूं सीधा ही कहा कि तुसीं एक रैड कार्ड बाहर कढो वो अलग केस आ वो A की प्रोबेबिलिटी हो। जे मैं कहा एक किंग बाहर कढ़ के रख दो हुण बाकी बचते केसिस दे विचों एक लाल पत्ता बाहर कढ़ने की प्रोबेबिलिटी दसूगी ये होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इहनूं होर की पढ़िया जांदा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इफ B इज हैपन्स। हैपन कहा जाऊगा गिवन कहा जाऊगा। इहदियां अलग तरह दी स्टेटमेंट्स ने तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि आइडेंटिफिकेशन कर लिओ हरेक चैप्टर की हरेक एक्सरसाइज की
ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਕੀ ਮੈਥਡ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੀ ਰੂਲ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਆਫਟਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ B ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੇਸਿਸ। ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੇਸਿਸ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ A ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ B ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਨੀਚੇ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੀਚੇ ਆਊਗੀ। ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ A that event whose probability we have to find। ਆਪਾਂ ਨੇ we have to let A that event whose probability we have to find। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ A ਇਵੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ B ਇਵੈਂਟ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹੂਗੀ A ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ B ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ A ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, B ਇਵੈਂਟ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। We have to consider B that event which is given, which is happened, whose probability not we have to find। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਤਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ B। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ A। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ A ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ B ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਗਏ। ਟੂ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਫ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀ ਵਨ ਇਵੈਂਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟਸ ਦਾ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਅਦਰ ਇਵੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਿਆ, ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੇਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੀ ਆ, ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਉਛਾਲੇ, ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਏਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਹਰ, ਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਉਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨॉन ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਆ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਟੋਟਲ 52 ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਆਣਗੇ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਜੇ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B, ਸੌਰੀ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, A ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ B ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਚ ਗਿਆ, A ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, B ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, B ਹੈਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ, A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, B ਇੱਧਰ B ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ B ਹੈਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਦੇ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ B ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ B ਹੈਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਫ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਟੋਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ,
ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ ਥਿਓਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਥਿਓਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਯੂਨੀਅਨ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ? A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਟੋਟਲ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈ? A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? E ਅਤੇ F ਕੋਈ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇਗੇ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ, ਤਾਂ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ F ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਾਂ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ? F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ F ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ F ਇੱਥੇ ਹੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆ, ਇੱਥੇ F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ F ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ? ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਨੀਚੇ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ? E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ F ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਊਗੀ ਥਿਓਰਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗੀ? E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ F ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ E। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਪਨ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਿਓਰਮ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ F ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਆ, ਨੀਚੇ F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ F ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? F ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਇੱਥੇ F ਹੈਪਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? E ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ F ਹੋਊਗੀ ਥਿਓਰਮ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜੇ A ਅਤੇ B ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ A ਅਤੇ B ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਵਨ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ? ਗਿਵਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਿਵਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਹਾ। ਬੁੱਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕਸ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ? A ਅਤੇ B ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ A ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਗਿਵਨ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਿਓਰਮ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੈਟ A ਐਂਡ B ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਸੋ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ। A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਨਾਈਦਰ A ਨੋਰ B ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ A ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ B ਹੈ। ਨਾਈਦਰ A ਨੋਰ B ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ? ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੱਸ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ? A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ A ਅਤੇ B ਕੀ ਨੇ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ। A ਅਤੇ B ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਤਾਂ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a। 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਪਹਿਲੇ ਚ ਵੀ ਆ, 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਦੂਜੇ ਚ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੈਂਸ ਜਾਂ देयरफॉर ਇਥੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ a ਅਤੇ b ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋ a ਅਤੇ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ a ਦੇ ਨਾਲ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, a and b are independent events, so by definition of independent events a intersection b ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ probability of a into probability of b ਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ a and b complement are independent events, so we need to show that probability of a intersection b complement equal to probability of a into probability of b complement। ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਆ a ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ b ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਹੈਗਾ ਪਰ b ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਆ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿ b ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੂਰੇ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ, ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪੂਰੇ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੋ, ਪੂਰੇ A ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਗਿਵਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾ ਲਈ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਸੀਗਾ a ਅਤੇ b ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ 1 ਬਚੂ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਬਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਕਿ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, a ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ a ਅਤੇ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਇਹ ਦੋ ਥਿਊਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਥਿਊਰਮਸ ਵੀ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 11:15 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 15 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈਡੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ A ਅਤੇ B ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਟਿਲ ਵਨ ਆਫ them ਗੈਟਸ a 6 ਐਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ A ਅਤੇ B ਕੋਈ ਦੋ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ A ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ B ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, B ਨੇ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ A ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ A ਨੇ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ A ਨੇ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ A ਦੀ ਟਰਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ ਔਡ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਅਪ ਟੂ 100।
बी ने गेम नहीं सी स्टार्ट की तो बी की वारी ईवन प्लेसिस ते आऊ, सैकेंड फोर्थ सिक्स्थ अप टू सो ऑन। यही चीज जे बी ने गेम स्टार्ट की होंगी फिर ए की वारी ऑड ईवन प्लेसिस ते आउंदी, बी की वारी ऑड प्लेसिस ते आउंदी। इत्थे थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझण दी लोड़ है कि गेम किने स्टार्ट की है। पहला तो यह चीज़ का ध्यान रखना भी स्टार्ट कौन कर रहा, उहदे तो आपां नूं आइडिया होगा कि किहदी टर्न ऑड प्लेसिस ते आ रही है, किहदी टर्न ईवन प्लेसिस ते आ रही है। सब तो पहले नंबर ते क्लीयर करना, ठीक है जी। उस तो बाद कहना उदों तक सिटते रहना थ्रो टिल वन ऑफ दैम गेट्स ए 6 एंड विन द गेम, गेम स्टॉप्स। उदों तक थ्रो करते रहो जो तक 6 नहीं आ जाता। मान लो आपने कोमल ते अनमोल नूं, कोमल आ तुहाडा नाम, कोमल ते अनमोल नूं दोनों नूं डाइस दी भी तुसीं डाइस थ्रो करो। पहला कोमल ने डाइस थ्रो की, ਇਹਦਾ 3 जा आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, कुछ भी आ गया, इन्हें नंबर नोट कर लिया। इन्हें डाइस देती अनमोल नूं, अनमोल ने डाइस थ्रो की, ਇਹਦਾ कोई नंबर आ गया, इन्हें नोट कर लिया। मान लो कोमल का पहली वारी 6 आ जाता तो गेम जित गई, अनमोल की वारी नहीं सी होनी, ठीक है। मान लो कोमल का 1 तो लैके 6 तक नंबर नहीं आया, 1 तो लैके 5 तक नंबर आ गया, 6 नहीं आया, ये हार गई। इन्हें डाइस दी अनमोल नूं, अनमोल ने डाइस सिटी तो 2 केस सामने आउणगे, या तो 6 आ जाऊगा, इत्थे जित जूगी गेम, इत्थे बंद होगी। हुण तीजी वारी कोमल की आई हुई नहीं। जे अनमोल की वारी जी दूजी प्लेस से अनमोल की वारी आ, यदी वारी दे विच 6 नहीं आता, कोई पहले तो लैके 5 तक कोई नंबर आ जाता, ये हार गई गेम। इन्हें डाइस अगे पास करती कोमल नूं दोबारा, फिर तो तीजी वारी। हुण तीजी वारी च दोबारा फिर कोमल ने डाइस थ्रो की तो 2 केस सामने आउणगे। जे 6 आ गया तो कोमल जित जाऊगी, इत्थे गेम बंद हो जाऊगी। जे 6 ना आया, कोई 5 3 2 1 आ गया, इन्हें डाइस फिर चौथी वारी पास कर देनी है अनमोल नूं, अनमोल ने फिर डाइस सिटनी है, तो दोबारा 2 घटनावां वापर सकदियां ने, या तो 6 आ जूगे गेम जित जूगी, इत्थे गेम बंद होगी। जे 6 ना आया, कोई होर नंबर आया तो यह दोबारा फिर तो पास कर दूगी डाई कोमल नूं। ये गेम इदां ही चलती रहूगी। कहना उन्नी देर तक सिटते रहना जिन्नी देर तक 6 नहीं आ जाता। समझ लग रहा कॉन्सैप्ट। एक तो यह चीज़ है ये। फाइंड करो प्रोबेबिलिटी बी दे जितण दी इफ ए स्टार्ट्स द गेम। इत्थे 2 गल्लां होणगीਆਂ। बी दे जितण दी प्रोबेबिलिटी पता करनी आ जदों ए ने गेम स्टार्ट की आ। एक तो इत्थे तुहानूं जिहने गेम स्टार्ट की उस स्टेटमेंट च लाजमी दस्सिया होगा, उस तो बिना इस सवाल का कोई बेस नहीं बनता। सो हुण पहलां तां ये समझो भी गेम स्टार्ट की आ ए ने, ਇਹਦਾ मतलब ए ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ऑड प्लेसिस ਤੇ, बी ਦੀ टर्न आ गई ਇੱਥੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। सो पहली तीजी पंजवीं प्लेस ते वारी आ गई ए ਦੀ, दूजी चौथी छेवीं प्लेस ते वारी आउंदी आ बी ਦੀ वारी आउंदी आ दूजी प्लेस ते, चौथी प्लेस से, छेवीं प्लेस से अप टू सो ऑन। किने गेम स्टार्ट की है मन दे विच जरूर बिठा लियो, अलग तो नोट कर लियो भी किहदी वारी कदों स्टार्ट होंदी है। आपां ने की पता करना, बी दे जितण दी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। पहली गल तां जितण दी प्रोबेबिलिटी की आ, जितदा उदों आ जदों 6 आउंदा। हुण 6 किन्नी वारी आउंदा हुंदा, एक डाइस दे थ्रो च 1 वारी आउंदा हुंदा, तां जितण दी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, विन करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, हारन की प्रोबेबिलिटी आ गई 6, ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 चो कंप्लीमेंट कर लो, या हारते तो आप उदों आ जो 1 तो लैके 5 तक कोई भी नंबर आ जाता, तो हारन की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/6, जितण की प्रोबेबिलिटी 1/6, हारन की प्रोबेबिलिटी 5/6। जे ए ने गेम स्टार्ट की आ, बी की टर्न आऊगी ईवन प्लेसिस ते, आप पहले ही लिखता। बी कैन विन एट ईवन प्लेसिस। बी कित्थे कित्थे जित सकदा, दूजी थां ते, चौथी थां ते, छेवीं थां ते अप टू सो ऑन। वी डू नॉट डिस्कस अबाउट ए विन। आपां ए दे जितण दी गल ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपां नूं सवाल दे विच की पुछया होया, बी दे जितण बारे पुछया होया। वी नीड टू प्रूव या वी नीड टू डिस्कस ऑफ बी विन्स, दैट मीनस ए लूज। जिन्ना एक जित का अमाउंट, मान लो एक बंदा 100 रुपए जित गया तो दूजा बंदा 100 रुपए हार गया, जिन्ना एक जित रहा उन्ना ही दूजा हार गया।
जे ये ए बी दे विन करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं तो इन्नी प्रोबेबिलिटी ए दे लॉस करने की आ जाएगी, लूज करने की आ जाएगी। सो हुण बी दे जितने की प्रोबेबिलिटी, बी कित्थे कित्थे जित सकदा, दूजी थां ते। दूजी थां ते कदों आऊ वारी, जदों कोमल पहला हार जू तां ही तां अनमोल की वारी आऊगी ना। सो बी जितदा आ दूजी थां ते, इहदा मतलब ए पहला एक बारी हारदा आ तां ए दा कंप्लीमेंट आ गया। जां बी जितूगा चौथी प्लेस ते, ਇਹਦਾ मतलब पहली ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ए ने डाइस ਦਿੱਤੀ हार गया, बी ਨੂੰ डाइस ਦਿੱਤੀ ਉਹ भी हार गया, ए ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਹ भी हार गया। चौथी वार च जाके अनमोल जित्ती है, बी जित्तिया। जां 6वीं प्लेस ते जाके अनमोल जित्ती है, बी 6वीं प्लेस ते जाके जितदा। ए ਨੂੰ डाइस ਦਿੱਤੀ पहले नंबर ते वो हार गया, दूजी वारी बी दी आई वो भी हार गया, तीजी वारी ए दी वारी आई वो भी हार गया, चौथी वारी बी दी आई वो भी हार गया, पंजवीं वारी ए दी आई वो भी हार गया, 6वीं वारी आई आ बी दी। हुण 6वीं वारी ते जाके जित्तिया। ਇਹਦਾ मतलब बी ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 5/6, बी ਦੀ ਜਾਂ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ 1/6। ਇੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ 5/6 ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1/6 ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ 5 ਵਾਰੀ 5/6 ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1/6 ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਏ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 5/6 ਤੇ 1/6 ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦਾ। 5/6 ਤੇ 1/6 ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ 5/6 ਤੇ 1/6 ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਤਾਂ 5/6 ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ 5/6 ਤੇ 1/6 ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਤਾਂ 5/6 ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ AP GP ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, GP ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ, GP ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੀ। S ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ A over 1 minus R कॉमन रेशो। सो पहली टर्म होगी 1, नीचे 1 minus R कितना हो गया कॉमन रेशो आ गई 5/6 की पावर 2, क्योंकि 5/6 की पावर 2 ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूजी तैयार होगी आइटम। 5/6 की पावर 2 ना मल्टीप्लाई करांगे तो 2 2 4 तीजी आइटम तैयार होगी। तो 5/6 की पावर 2 का मतलब 25/36 कॉमन रेशो होगी। इनू सॉल्व करके बी दे जितने की प्रोबेबिलिटी आई है जदों ए ने गेम स्टार्ट की सी। सो जदों ए ने गेम स्टार्ट की है, हुण आ गई गलबात ए विन करदा बी विन। हमेशा जे ए स्टार्ट करदा गेम तो ए दे जितन की प्रोबेबिलिटी वध होगी बी दे जितन की वारी नालों, क्योंकि ए दी वारी बी नालों पहला आ रही है। जे ए गेम स्टार्ट कर, जेड़ा भी गेम स्टार्ट करता, सिंपल शब्दों में समझ लो, जेड़ा भी गेम स्टार्ट करता ए ते बी चो हमेशा उहदे जितन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि उहदी वारी दूजे नालों पहला आ रही, उहदे पहला जितन की प्रोबेबिलिटी आ गई। हुण बी दे विन करने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, दैट मीनस ए दे लूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी। जे बी विन करता तो ए लूज करता, उन्नी प्रोबेबिलिटी है 1/6 5/6। जे बी लूज करता है तो 1 दे विचों बी दे जितन की प्रोबेबिलिटी आ गई 6/11 जो भी आ रहे। केस 2, केस 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੇ A ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ B ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ B ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ B ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਲੇਸ ਤੇ, A ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦੂਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਹੁਣ B ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, B ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ, B ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਹਾਰ गए, इत्थे E का कंप्लीमेंट आऊगा। 4 वारी कोई हार गए, 5वीं वार A जित गया, 4 वारी हार गए, 5वीं वार जित गया, क्योंकि B की प्लेस हुण पहलियां थावां ते आ रही है। B हुण पहली थां ते, तीजी थां ते जां 5वीं थां ते जितूगा। तो B दे जितन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, फिर 2 वारी 5/6, एक वारी 1/6, फिर 4 वारी 5/6 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1/6। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 1/6 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। GP ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, A ਦੇ ਲੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਵਾਲਾ। ठीक है, अज लई बहुत इन्ना क लैक्चर। ये एग्जाम्पल्स आह
A ਦੇ ਜਿੱਤਣ, B ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, 10-15 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ।